آپ کی گفتگو کا جو نچوڑ نکالا ہے انتہائی معذرت کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو آپ نے سسٹم سے متعلق جو ہم نے اپڈیٹس دی آپ نے یا تو وہ سنی ہی نہیں، میری مراد میری اور ملک نوید صاحب کی ویڈیوز، یا سنی تو پھر شاید غور سے نہیں سنی ہے، اور اگر غور سے بھی سنی تو پھر شاید ان کو کیلکولیٹ کرنے کا شاید آپ نے زحمت نہیں گوارا کی۔ جو آپ نے بات کی سولڈ کی، وڈرال کی، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ابھی تک یا شاید لوگ سمجھنا نہیں چاہ رہے یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی، پر میں اس میں بالکل قاصر ہوں۔ اور چونکہ بی فار یو کے جتنے بھی معاملات تھے کہ جی سولڈ کیسے ہوتا تھا، ری انویسٹ کیسے ہوتا تھا، فلانی چیز کیسے ہوتی تھی، تو ڈالرز کیسے ہوتے تھے، یہ اس میں ایکسپرٹی جو ہے وہ ملک نوید صاحب کی ہے، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا ہمارا کہ ریگارڈنگ دس if there is any kind of confusion you can talk to only ملک نوید صاحب، یہ ان کی ڈومین ہے، میری نہیں ہے۔ ون تھنگ میں معاملات اگر دیکھوں گا تو سیکیور ری انیکس کے حوالے سے دیکھوں گا، اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں بات آئی ٹی کے حوالے سے کہ جی والنٹیئرز موجود ہیں، میں نے کوئی گھر نہیں بنوانا ہے کہ جی اگر لیبر کم ہے تو لے جائیں، اٹس دا ورک آف برین بھائی، اس کے اوپر فارمولے لگتے ہیں، اس کے پیچھے لاجکس لکھی جاتی ہیں، 25 ہزار لائن کی ایک ایک لاجک بھی بنتی ہے، 2,000 لائن کی بھی ایک لاجک بنتی ہے جس کے اوپر سسٹم رن کرتا ہے۔ جو جانے والے کر گئے نا، میرے منہ سے کچھ ابھی اور نکلنے لگا تھا، اس کو ہم لوگ بھگت رہے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی مشن امپاسبل ہو، انشاءاللہ وی کین ڈو اٹ، اور ہو رہا ہے۔ اور مس انڈرسٹینڈنگ کا عالم یہ ہے کہ جو ابھی میں نے کہا کہ مسٹر کین کے ساتھ میرا پرومس ہے، مسٹر کین نے کہا تھا کہ میں 15 تاریخ سے اوپننگ کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں نے اس کو لاسٹ ڈیٹ دی تھی 31 اگست کی کہ بھائی 31 اگست تک ویٹ کر لے، نہیں تو تم اپنی کمپنی لانچ کر لینا، ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا تم سے۔ لیکن آپ لوگوں کو جو میں نے ڈیٹ دی ہے وہ 5 سپٹمبر کی دی ہے، اور لازم نہیں ہے کہ یہ 31 ہو، دعا کریں یار، ہو سکتا ہے کل ہو جائے۔ اب آگے آ جاتے ڈس انفارمیشن، یا تو آپ بالکل لا علم ہیں یا معذرت کے ساتھ کہ یا پھر آپ جان بوجھ کے یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ مجھے یہ بتا دیں کب کس نے انکار کیا جسے کہتے ہیں ایگریمنٹ لکھنے کے لیے؟ میں نے ڈیٹ دی تھی کمیٹی کو، یہی جو یکم گزری ہے، یکم یا 2 کے لیے۔ خالد بھائی نے کہا کہ میرے ساتھ کچھ ایشو ہے، پلیز آپ اس کو آگے لے جائیں، 4-5 کو کریں، تو پھر ویکینڈ چونکہ سیٹرڈے آ رہا تھا تو ہم نے 6 تاریخ کی ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کر لی۔ شاید میں آپ کے لیے ناقابل یقین ہوں گا، خالد فاروق تو نہیں ہوگا نا، ان سے اس بات کی تصدیق کر لے۔ ہمارے اینڈ پہ کوئی ڈیلے نہیں ہے، کوئی دیر نہیں ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، اب 6 چونکہ قریب آ رہی ہے تو قمر زیدی صاحب نے بالکل ان کا صحیح مشورہ ہے، چونکہ اس دن سے شاید جلوس سٹارٹ ہو جائیں گے، روڈز بلاک ہوں گی، سیکیورٹی ایشوز ہوں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ سر جہاں اتنا عرصہ صبر کیا ہے نا، آفٹر محرم ہم آپ کو ڈیٹ دیں گے، ہم بتائیں گے کہ ہم کس دن آ سکتے ہیں۔ تو گروپوں میں یہ کہہ دینا کہ جی وہ گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اسٹیمپ پیپر لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ایک اور دیکھیں، جاوید بھائی ہے نا، میں چاہے وہ خالد فاروق ہوں یا جاوید بھائی، یہ 2 بندے ایسے تھے جن کو میں نے صرف ایک ایڈوائس کی تھی، میں نے کہا بھائی اپنے کندھے نہ استعمال ہو لینا دینا، یہ نیٹ ورکرز آپ کو فٹ بال بنا لیں گے۔ تو ان کا تھا جی انشاءاللہ۔ میں آبزرو کر رہا تھا جو اسٹیمپ پیپر کا جو ایشو بنا جاوید بھائی کے ساتھ، جاوید بھائی جب آئے تھے کمیٹی کے ممبر بن کے تو وہ آئے تھے ہم خیال گروپ کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور وہ گروپ کون سا تھا؟ جس کے ساتھ انہوں نے پراپرٹی کے حوالے سے بات کی ہوئی تھی، لیکن جب وہاں آئے
वहां उनको समझ आई कि यार ये प्रॉपर्टी वाला जो है ना ये यूजलेस है, हमें तो कोई एतराज नहीं, हमने तो लिख देना था, लेकिन वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता था। उनको समझ आ गई, उन्होंने कहा जी ठीक है जी, लीव इट। फिर अगली बात हुई थी स्टैम्प पेपर की। जावेद भाई कह दें कि जी ये कमिटमेंट हमारी नहीं हुई थी कि जी वो हमें लिस्टें प्रोवाइड करेंगे, लिस्ट कि उनके ग्रुप के कितने लोग हैं। मैंने उन्हें साफ कहा था कि आपके लोग सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा टची हैं, जिस तरह का एग्रीमेंट आप कहेंगे हम उस तरीके का आपको लिख के देंगे, लेकिन आफ्टर वेरिफिकेशन आप हमें लिस्टें प्रोवाइड करें, वन थिंग। नंबर टू, आप हमें लिस्ट प्रोवाइड करके दे देते, हम आपको स्टैम्प पेपर लिख के दे देते, कल को अगला बंदा कहता भी मैंने तो कहा ही नहीं। वेयर वी विल स्टैंड, तो जो एक असूली तरीका होता है, मैंने एक वॉइस की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह 52,500 से जायद अंसारी साहब आपको याद होंगे, लोगों ने स्टैम्प पेपर हमें भेज दिए थे दूसरे दिन ही। तो मैंने उन्हें ये कहा था कि आप इस तरह करें कि लोगों से कहें कि वो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दें, कि जावेद खान ने जो फैसला करना वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा, तो उसकी बुनियाद पे हम आपको स्टैम्प पेपर लिख के दे देंगे। अब चूंकि मैं पहले दिन तो नहीं हूं नेटवर्किंग में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और मुझे 100% यकीन था कि उनको स्टैम्प पेपर मिलना ही नहीं है। मैं सिर्फ उनकी ट्रेनिंग कर रहा था, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, सिर्फ उनकी ट्रेनिंग के लिए। उन्होंने कहा जी आज देते हैं, कल देते हैं, फलाना करते हैं, फिर वो इस चीज पे आ गए। उन्होंने कहा जी ऐसे भी तो लोग हैं जिन्होंने ऑप्शन बी में ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, कई लोग ऐसे जो नहीं देना चाह रहे हैं। मैंने उस वक्त उनको खुल के बात की कि जावेद भाई मुझे अंदाजा था, मैं सिर्फ आपको ट्रेनिंग देना चाह रहा था कि जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना फॉलोअर्स को, तो आपको लग पता जाएगा। और फिर उसका प्रैक्टिकल उन्होंने धरने के टाइम पे देख लिया, पूरे पाकिस्तान से उनके कितने फॉलोअर उनके साथ खड़े हुए थे। तो छोड़े इन तमाम बातों को, हम अपना काम कर रहे हैं, हम बेखबर नहीं हैं, हम कोई सोए हुए नहीं हैं, हमें आपसे ज्यादा जल्दी है। आपकी कमिटमेंट लाइक के सपोज कि अगर आप, जैसे आपने मुझे एक दफा बताया था कि शायद 850 लोगों की आपकी टीम है, आप 850 को जवाब दे हैं। ओ भाई मेरी तो टीम नहीं है, मैं तो 5 लाख को जवाब दे हूं, अल्लाह वास्ते का। वो जिसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आने हैं, ये नेकी का सिला मुझे मिल रहा है। बहरहाल मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन दिमाग खराब उस वक्त होता है कि जब लोग चुकें करते हैं। फिर उस वक्त मजबूरन, चूंकि अब मुझे अंदाजा हो गया ना कि ये किस कैटेगरी का, किस नस्ल का बंदा है, इसको इज्जत रास आनी है या नहीं आनी। जिसका तो मुझे पता है ना कि ये इज्जतदार आदमी है और इसकी मैं इज्जत करूंगा तो ये इस इज्जत को हजम करेगा। लेकिन जहां मुझे ऐसी मखलूक टकरती है जिसका मुझे पता है मैंने अभी इसको थोड़ी सी इज्जत दी ना, इसको हजम नहीं होनी, अभी इसने यहाँ पे उल्टियां करना शुरू कर देनी है, तो मैं सिर्फ उनके साथ उस तरीके से बात करता हूं। और रही बात जो आपने कहा कि 4 गुना कमा लिया, ये सारा कुछ हुआ, तो भाई सिर्फ आप तो नहीं है ना, जब एक पॉलिसी बनती है तो फिर वो एज होल होती है, फॉर होल द कंपनी, वो पर्सन टू पर्सन वो वेरी नहीं करती है। तो उसमें उन लोगों को लिए भी तो आप सोचे ना कि जिन्होंने लगाया था सपोज के लाख, कमाया उन्होंने 2 गुना सिर्फ, वो भी तो उसमें आ रहे हैं ना। और जो आपका इबहाम है जी सोल्ड विड्रॉल, अभी तक समझ ही नहीं सके हैं भाई। ये हमारा एक वादा है कि किसी भी शख्स का आने टके का नुकसान नहीं होगा। तो इससे मुराद क्या है? ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कुछ ज्यादती हो जाए, फाइनल कैलकुलेशन तो देखिएगा ना। उस वक्त आपने कहना, खुद अपने मत्थे पे हाथ मारेंगे कि यार हम क्या समझते रहे, ये निकला क्या है यहाँ से। प्रॉब्लम ये है कि कोई शख्स सुनने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं। जिनको समझ में आ गया वो सुकून से बैठे हुए हैं, इतनी सी बात है। बाकी डोंट यू वरी, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल व्हाटएवर वी कैन डू वी आर डूइंग, इंशाल्लाह।